हलो संवर्ग बंधन सिद्धांतनी मर्यादा सिद्धांतनी मर्यादा जणावो। तो संवर्ग बंधन सिद्धांत आपणे आगळ जोयुं के संवर्ग बंधन सिद्धांतनी अंदर जे संकीर्ण संयोजनों बनता होय एनो आपणे संकीर्ण संयोजनों बने, एनो आकार केवो बने अने एनी भौमितिक रचना। तो संवर्ग बंधन सिद्धांत छे एना द्वारा संवर्ग संयोजननी बनावट जाणी शकाय, एनी भौमितिक रचना अने एना चुंबकीय गुण विशेनी माहिती माटे उपयोगी छे। पण केटलाक मुद्दाओ ते समजावी शकतो न होवाथी एनी मर्यादा जोवा मळे है। तो संवर्ग आ सिद्धांत संवर्ग संवर्ग संयोजननी बनावट तेनो आकार अने चुंबकीय गुण समजावी शकाय छे। जो वीबीटी थियरी एटले के संवर्ग बंधन सिद्धांत है ये आपने संवर्ग संयोजननी बनावट केवी रीते करवी, एनी अंदर बंधन थी जे संवर्ग संयोजनों बने, पछी एनी भौमितिक आकार अने एनो चुंबकीय गुण ए आपणा सिद्धांत द्वारा समझी शक्या। आगळ जे आपणे जोयुं अनुचुंबकीय बने, प्रतिचुंबकीय बने, समतलीय समचोरस बने के समचतुष्फलकीय बने, એટલે એનો આકાર પણ આપણે આ વીબીટી થિયરી દ્વારા સમજાવી શકાય। પરંતુ કેટલીક બાબતો આ સિદ્ધાંત समझावी सकतो नथी। हवे केटलीक बाबतो है कि दाखला तरीके जे संवर्ग संयोजनों एमां धातु आयन अने लिगेंड एनी पारस्परिक क्रियाओ थाय अने एक प्रकारनुं बंधन थाय। पारस्परिक क्रियाओ थई अने बंधन थाय तो जुदा जुदा संकीर्णों बने। एमां आपणे आगळ जोयुं के एक ज प्रकारना लिगेंडे जोड़ाय अने जुदा जुदा प्रकारना लिगेंडो जोड़ाय। तो आ बधा संकीर्ण संयोजनों बने है ई मात्र धातु आयन अने लिगेंड वच्चेनी पारस्परिक क्रिया जे थाय तो ज आ संकीर्ण बनता होय एवी धारणाओ छे। लिगेंड अने धातु एनी पारस्परिक क्रियाओ थशे के नहीं थाय एनी धारणा आधारित एवी धारणा उपरथी आपणे आ संकीर्ण संयोजनों बनता होय। एटले के आ सिद्धांत छे ई फक्त धारणा आधारित ज छे। आ सिद्धांत धारणा ओ आधारित छे। जे सचोट माहिती आपतुं नथी। के કેટલાક ધાતુ સાથે
4 लिगेंड जोड़ाय, 6 लिगेंड जोड़ाय, तो ये जे है लिगेंड जे जोड़ाय एनी फरती बाजू तो ये मात्र स्वर्गबंधी जोड़ाय तो ये फक्त एनी धारणा है। कारण के लिगेंड ज्यारे धातु साथे जोड़ाय त्यारे पहला धातु आयननी स्थायिता विषे अवलोकन करवू पड़े। लिगेंड है ये बधा ज लिगेंड धातु साथे जोड़ाय अथवा न पण जोड़ाय, आ फक्त एनी साथे जोड़ाय छे एवी फक्त धारणा करेली छे। ई शा माटे जोड़ाय एनी कोई सचोट माहिती आ वीबीटी थियरी आपतो नथी। बीजू कि आपणे कह्युं के केटलाक संकीर्ण चुंबकीय अणुचुंबकीय बने, केटलाक प्रतिचुंबकीय बने, तो एनी अंदर धातु आयननी अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होवा छतां पण प्रतिचुंबकीय गुण बनतो होय। कारण के लिगेंड एनी प्रबलता ने कारणे इलेक्ट्रॉन की फेर गोठवणी थई जाए। एटले आ सिद्धांत तो फेर गोठवणी शा माटे थई, आकर्षण थयो ने फेर गोठवणी थई, तो फेर गोठवणी थवा माटे जवाबदार परिबळ क्यू ई माहिती आपतुं नथी। तो कि आ सिद्धांत चुंबकीय माहितीनु अर्थघटन करतो नथी। એટલે કે જથ્થાત્મક ચુંબકીય માહિતીનું કેવું જથ્થાત્મક ચુંબકીય માહિતીનું અર્થઘટન કરતો નથી। કારણ કે કેટલાક સંકીર્ણ સંયોજન એની અંદર अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धातु आयन पास है, परंतु ज्यारे लिगेंड की पारस्परिक क्रिया थाय त्यारे एनी इलेक्ट्रॉन रचना बदलाई जाए छे। एने कारणे एनो चुंबकीय गुण बदलाय, एटले चुंबकीय माहितीनुं अर्थघटन करतो नथी। एटले के शा माटे फेर गोठवणी थई एना विषे आ सिद्धांत समझावतो नथी। ई फक्त डायरेक्ट ज युग्मित इलेक्ट्रॉन बतावी दिए अने खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन ने गोठवी अने कही दिए कि अणुचुंबकीय छे के प्रतिचुंबकीय। त्रीजी माहिती के संवर्ग संयोजन द्वारा जे रंग प्रदर्शित थाय, तो रंग छे ई प्रदर्शित थयो के जांबली रंग के भूरो रंग के पीळो रंग के वादળી रंग, आ जे प्रदर्शित थता रंग छे एना विषे पण आ सिद्धांत माहिती आपतो नथी। कारण के जो संकीर्ण संयोजननी अंदर जे संवर्ग संयोजनों बने त्यारे ई रंग प्रदर्शित करे है, तो शा माटे आ रंग प्रदर्शित करे एना विषेनी माहिती आपतो नथी। तो संवर्ग संयोजन द्वारा उद्भवतो रंगनी चोक्कस माहिती आपतो नथी। कारण के संवर्ग संयोजन द्वारा जो रंग उद्भवे है तो ये शाने कारण रंग उत्पन्न थाय कि पीळो रंग, लीलो रंग, वादળી रंग, तो रंग विषे नी कोई चोक्कस माहिती वीबीटी थियरी फक्त एम ज कहे कि धातुनी खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म गोठवे अने संकीर्ण बने, पण ई संकीर्णनो रंग छे ई प्रदर्शित थाय। तो एनी अंदर एवी कई घटना थती हशे कि रंग से ही रंगीन द्रावण बनी जाए, एना विषयनी कोई चोक्कस माहिती आ सिद्धांत द्वारा मळती नथी। हवे 4 स्वर्गांक वाला 4 स्वर्गांक वाला
સંકીર્ણની ભૌમિતિક રચના સમ ચતુષ્ફલકીય અથવા સમતલીય સમચોરસ બને તે વિશે જાણી શકાતું નથી. એટલે કે આ સિદ્ધાંતની અંદર એની રચના બદલાઈ જાય છે. સવર્ગાંક તો 4 જ છે. કેટલાક 4 સવર્ગાંકવાળા સંકીર્ણ સમચતુષ્ફલકીય બને અને કેટલાક સમતલીય સમચોરસ બને. તો સમતલીય સમચોરસ બન્યું એ શા માટે બન્યું, એની અવકાશીય ગોઠવણી શા માટે બદલાઈ જાય છે, એના વિશે આ સિદ્ધાંત સમજાવી શકતો નથી. અને સવર્ગ સંયોજનની ઉષ્માગતિકીય અથવા રાસાયણિક ગતિકીય દ્વારા સ્થાયીતા સમજાવી શકતો નથી. જો કારણ કે આપણે જોઈએ છે કે ધાતુ આયન એની સાથે જ્યારે આમ લિગેન્ડ જોડાય ત્યારે એક પ્રકારનું આકર્ષણ થાય. જો ધાતુ આયનની દિશામાં લિગેન્ડ હોય તો અપાકર્ષણ થાય વધુ, અને કોઈ ધરીની વચ્ચે હોય તો એમાં અપાકર્ષણ ઓછું થાય. તો એને કારણેની ઉષ્માગતિકીયમાં ફેરફાર થાય. આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ, અપાકર્ષણમાં ફેરફાર થાય અથવા આકર્ષણમાં ફેરફાર થાય તો એની અંદર ઉષ્માકીય ગતિની અંદર ફેરફાર થાય. જો અપાકર્ષણ વધુ થાય અને સંકીર્ણ બનતો હોય તો એની સ્થિરતા ઓછી હોય ઉષ્માગતિકીય રીતે, અને અપાકર્ષણ ઓછું થાય તો એની સ્થિરતા ઓની સરખામણીમાં વધુ હોય. તો ઉષ્માગતિકીય રીતે સ્થિરતા આ સિદ્ધાંત સમજાવતો નથી, કારણ કે આ સિદ્ધાંત તો ફક્ત બંધન જ બતાવે છે. ધાતુની ખાલી કક્ષકમાં લિગેન્ડ ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો આપી અને બંધનથી બંધિત થાય છે, એ ખાલી એવું જ બતાવે છે. પણ એ સવર્ગ સંયોજનની ઉષ્માગતિકીય રીતે એટલી સ્થાયીતા જોવા મળે એના વિશે એ સમજૂતી આપતો નથી. અને છઠ્ઠો કે 2 પ્રકારના લિગેન્ડ છે સામાન્ય રીતે આપણા અભ્યાસમાં, કે CO CN Na3 જેવા પ્રબળ લિગેન્ડો અને H2O Cl F- જેવા નિર્બળ લિગેન્ડો વચ્ચે ભેદ જાણી શકાતો નથી. તો સામાન્ય આપણે કહીએ છીએ કે આવા લિગેન્ડ છે એને આપણે પ્રબળ તરીકે લીધા, કેટલાક આવા લિગેન્ડ છે એને નિર્બળ તરીકે લીધા. પણ આ પ્રબળ છે એનું આંતરિક બળ ધાતુ સાથે જોડાય છે ત્યારે એ કેટલી પ્રબળતાથી જોડાય છે તો એની પ્રબળતાનું માપન આ સિદ્ધાંત સમજાવતો નથી. એ ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સાથે બંધિત થાય એટલી જ માહિતી આપે છે.
એટલે આને આધારે કહી શકાય કે જ્યારે સંવર્ગબંધથી જોડાય ત્યારે સંકીર્ણ બન્યો, પછી કઈ દિશામાંથી જોડવું એના આધારે એનો આકાર બન્યો, અને એના અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન અને યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનથી એની ચુંબકીય માહિતી મળી. પરંતુ કેટલીક બાબતો છે એ આ સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવી શકતા નથી, કારણ કે આ સવર્ગ સંયોજનો જુદા જુદા બનતા હોય તો એ શા માટે બને છે, એના કયા નિયમ આધારિત બને, એમાં ફક્ત ધારણાઓ જ કરેલી છે કે ધાતુની આ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય, આવો લિગેન્ડ હોય, એની વચ્ચે આંતરક્રિયા થાય અને સંકીર્ણ બનતા હોય. એટલે ફક્ત આ ધારણાઓ આધારિત જ છે. આ સિદ્ધાંત ધારણાઓ આધારિત છે અને એની કોઈ અર્થઘટન કે ચોક્કસ માહિતી મળતી નથી. આ સિદ્ધાંત છે એમાં જથ્થાત્મક ચુંબકીય માહિતીનું અર્થઘટન કરતો નથી. એટલે કે અનુચુંબકીય શા માટે બન્યો કે પ્રતિચુંબકીય શા માટે બન્યો એનું અર્થઘટન મળતું નથી. સંવર્ગ સંયોજન દ્વારા જે ઉદ્ભવતો રંગ એના વિશે પણ આપણે જાણી શકતા નથી કે કેટલાક લિગેન્ડ છે ધાતુ સાથે જોડાય તો એનો દાખલા તરીકે ભૂરો રંગ બનતો હોય અને એમાંનો એક લિગેન્ડ બદલાય તો એનો રંગ બદલાઈ જાય. તો રંગ બદલાઈ ગયો શાને કારણે, કયા તરંગોને કારણે એ રંગ ઉદ્ભવે છે એના વિશે એની માહિતી આપતું નથી. અને 4 સવર્ગાંકવાળા સંકીર્ણો છે એની ભૌમિતિક રચના વચ્ચે આપણે ભેદ જાણી શકાતો નથી, કારણ કે સમચતુષ્ફલકીય બને અને સમતલીય સમચોરસ પણ બને. અને સંવર્ગ સંયોજનો જે બનતા હોય ત્યારે ઉષ્માગતિકીય રીતે કે રાસાયણિક ગતિકીય રીતે એની અંદર ઉર્જાનો ફેરફાર થતો હોય ત્યારે એની સ્થાયિતા બદલાય છે. તો એની સ્થાયિતા વિશેનું અર્થઘટન થતું નથી. અને કેટલાક નિર્બળ લિગેન્ડ છે તો કેટલાક પ્રબળ લિગેન્ડ છે, એની વચ્ચેનો કેટલો ફરક છે, કેટલો ભેદ છે એના વિશે તીવ્રતાનું માપ આપણે જાણી શકાતું નથી. એ ફક્ત આપણને ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડની પારસ્પરિક ક્રિયાથી જ આ સંયોજનો બને એવું આ સિદ્ધાંત કહે છે. એટલે તમને 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય કે વીબીટી થિયરીના સિદ્ધાંતની કેટલીક મર્યાદા લખો, દરેકનો અડધો ગુણ, 6 મુદ્દા 3 ગુણ. એટલે આ દરેક મુદ્દા તમારે એનો મેઇન જે અર્થ છે એને સમજી અને લખવાનો. હવે સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન તો આપણે હવે જોઈએ CFT થિયરી. CFT સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન. વિપાટન એટલે વિભાજન,
ક્રિટિકલ ફિલ્ડ થિયરી. તો ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી, ક્રિસ્ટલ એટલે સ્ફટિક, ફિલ્ડ એટલે ક્ષેત્ર, અને એનો સીધા વિપાટન એટલે વિભાજન સિદ્ધાંત. સિદ્ધાંત એટલે થિયરી. સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન થિયરી. ક્ષેત્ર વિપાટન એટલે વિભાજન. તો સામાન્ય રીતે આ જે સિદ્ધાંત છે એની અંદર તો કે આ સિદ્ધાંત સ્થિર વિદ્યુતીય નમૂનો છે. કારણ કે આ સિદ્ધાંતની અંદર જ્યારે લિગેન્ડ ધાતુ સાથે જોડાય અને એની વીજભાર છે ને એ સ્થિર થઈ જાય, એવા સંયોજન સ્થિર વિદ્યુતીય નમૂનો એટલે વિદ્યુતીય રીતે એ તટસ્થ બની જાય. એની અંદર ધાતુ સાથે અથવા ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડ છે એની પારસ્પરિક ક્રિયાથી જે બંધ બને એની ગણતરી પણ આમાં લેવામાં આવે. જેમાં ધાતુ પરમાણુ કે આયન અને લિગેન્ડો વચ્ચે પારસ્પરિક ક્રિયાથી બનતા સંવર્ગ બંધની ગણતરી લેવામાં આવે છે. એટલે બંધ કોઈ પણ બંધ બનતો હોય, બનતા બંધની ગણતરી લેવામાં આવે. એટલે કે એમાં સંવર્ગ બંધે બનતો હોય અને આયનીય બંધ પણ બનતો હોય. એટલે પહેલી તો કે સ્થિર વિદ્યુતીય નમૂનો હોય એટલે સંકીર્ણ એ ઋણ હોય તો એની સાથે ધન જોડાઈને સ્થિર તટસ્થ સંકીર્ણ બને, અને ધન સંકીર્ણ હોય તો એની સાથે ઋણમૂલક જોડાય અને સ્થિર સંકીર્ણ સંયોજન બનાવે. તો ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડો વચ્ચે એક પ્રકારની પારસ્પરિક ક્રિયા થઈ અને બંધ બનતો હોય એવા બંધની ગણતરી કરવામાં આવે. અહીંયા ઋણ લિગેન્ડને બિંદુભાર અને તટસ્થ લિગેન્ડને દ્વિધ્રુવ તરીકે ગણવામાં આવે. ઋણ લિગેન્ડ હોય તો એને બિંદુભાર, કારણ કે એની ઉપર -1 -2 -3 એવો વીજભાર હોય એટલે એને બિંદુભાર કહેવાય. -1 એક બિંદુ ઋણ, 2 બિંદુ, 3 બિંદુ એ ઋણભાર. તટસ્થ લિગેન્ડ છે એની અંદર દ્વિધ્રુવ, કારણ કે તટસ્થની અંદર દ્વિધ્રુવતા ઉદ્ભવતો હોય. જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય પરમાણુ ઉપર એ તરફ આકર્ષણ વધુ થાય એટલે એની કારણે એની અંદર ધ્રુવીયતા ઉદ્ભવે એટલે એને દ્વિધ્રુવ તરીકે ગણવામાં આવે. તો દ્વિધ્રુવ તરીકે
ગણાય. દાખલા તરીકે NH3 હોય તો માં N અને H, તો આ તરફ ધ્રુવ ઉદ્ભવે એટલે આને દ્વિધ્રુવ તરીકે આવા અણુને ગણતરીમાં લેવાય. હવે વાયુમય ધાતુ, વાયુમય ધાતુ આયનની 5 ડી કક્ષકો સમ શક્તિ ધરાવે છે. એટલે કે એની 5 ડી કક્ષકો સમશક્તિ એટલે સમાન શક્તિવાળી છે. 5 વાયુમય ધાતુ આયનની 5 ડી કક્ષકો સમાન શક્તિવાળી સમશક્તિ ધરાવે છે અને આ ધાતુ આયનના ઇલેક્ટ્રોન, ઋણ ઇલેક્ટ્રોન, ઋણ વીજભાર ક્ષેત્ર ગોલીય રીતે સમશક્તિ રૂપે હોય છે. એટલે કે ધાતુ આયનના જે ઇલેક્ટ્રોન હોય એના ઋણ વીજભાર ક્ષેત્ર ગોળીય રીતે સમશક્તિ રૂપે ગોઠવાયેલા હોય. હવે ધાતુ આયનની સાથે લિગેન્ડો ગોઠવાય ત્યારે લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોનના ઋણ વીજભારને કારણે ધાતુ આયનના ઋણ ક્ષેત્ર અસમાન બને છે. એટલે કે 5 ડી કક્ષકોની શક્તિ સમાન રહેતી નથી. એટલે કે અસમાન શક્તિવાળી કક્ષકો બને છે. એટલે દાખલા તરીકે હું તમને સમજાવું કે જો એમ ધાતુ અથવા ધાતુ આયન એનો આસપાસ ગોલીય વીજભાર ક્ષેત્ર, ગોલીય ઋણ વીજભાર ક્ષેત્ર, ગોલીય વીજભાર ક્ષેત્ર સમ શક્તિ રૂપે
હવે એમ ધાતુ સાથે લિગેન્ડ જોડાય, લિગેન્ડ તો 5D કક્ષક અષ્ટફલક કે રીતે असमान अथवा समान शक्ति स्वरूपे जोवा मळती नथी, कारण के धातु अने लिगेंड आनो ऋणभार अने आनो ऋणभार वच्चे आंतरक्रिया थाय एटले द्विकक्षक छे ए समान शक्ति रूपे रहती नथी, एटले एनी द्विकक्षक छे ए असमान शक्ति स्वरूपे जोवा मळे। એટલે આપણે કીધું કે ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડો ગોઠવાય ત્યારે લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અને ઋણ વીજભાર, આ જે ગોળીય વીજભારને કારણે ધાતુ આયનના ઋણ ક્ષેત્ર સમાન બની જાય, એટલે કે 5D કક્ષકો શક્તિ સમાન રહેતી નથી, એટલે કે અસમાન શક્તિવાળી કક્ષકો બને છે। असमान शक्तिवाળી कक्षको बने छे। હવે धातु अथवा आयननी 5D कक्षकोનું વિપાટન, વિપાટન એટલે વિભાજન, વિભાજન થાય છે, જેમાં ધાતુ આયનની દિશાથી દૂર હોય તેના કરતાં ધાતુ આયનની દિશા તરફ લિગેન્ડ જોડાય તો એવી કક્ષકોમાં અપાકર્ષણ વધુ થાય, જેમાં ધાતુ આયન કક્ષકોની દિશામાં લિગેન્ડ જોડાય તો धातु आयननी कक्षकोनी दिशामां लिगेंड जोड़ाय तो अपाकर्षण वधारे थाय। लिगेंड छे ए धातु आयननी धरी उपर ज जोड़ाई जाए तो धातु अने लिगेंडना इलेक्ट्रॉन नजीक आवे એટલે અપાકર્ષણ વધારે થાય છે, જેની ऊर्जा ऊंची जाय छे। आवी कक्षको ऊंचा ऊर्जा स्तर में गोठवाय। जो जे धातु आयननी कक्षक अने लिगेंड ए ज दिशा में होय तो एनी वच्चे अपाकर्षण वधारे थाय तो एवी कक्षकनी ऊर्जा ऊंची जाए तो आवी कक्षको ऊंचा ऊर्जा स्तरनी अंदर गोठवाई जाए अने
धातु आयननी कक्षकोनी दिशा लिगेंड थी दूर होय तो अपाकर्षण ओछું થાય છે। એટલે કે લિગેન્ડની દિશામાં ન હોય પણ એનાથી કોઈ પણ અંતરે હોય તો એની વચ્ચે અપાકર્ષણ ઓછું થાય છે। તો આવી કક્ષકોની ઊર્જા નીચી હોય છે જે નીચા ઉર્જા સ્તરમાં ગોઠવાય, જે નીચા ઊર્જા સ્તરમાં ગોઠવાય છે। એટલે આમ 5D કક્ષકોનું બે વિભાગમાં વિભાજન થયું, એને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન અથવા વિપાટન છે। આમ સ્ફટિક ક્ષેત્રનું વિપાટન એટલે વિભાજન થાય છે, વિભાજન થાય છે। જે સ્ફટિક ક્ષેત્રના સ્વભાવ એટલે કે પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે છે। એટલે આપણે જોયું કે ધાતુ છે વાયુમય ધાતુ, એ વાયુમય ધાતુ છે એની 5D કક્ષક છે એ સમશક્તિવાળી જ છે। એમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ સમશક્તિ રૂપે ગોલીય એક સમાન ઋણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે છે, એક સમાન એક સરખું છે। જો હવે એની સાથે જ્યારે લિગેન્ડ ગોઠવાય ત્યારે આ જે ગોલીય ઋણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસમિત બની જાય એટલે અસમાન બની જાય, કારણ કે લિગેન્ડ અને ધાતુ એના ઇલેક્ટ્રોન છે એમાં અપાકર્ષણ થાય, એને કારણે કેટલીક કક્ષકો નીચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય તો કેટલીક કક્ષકો ઊંચા ઉર્જા સ્તરની અંદર ગોઠવાય। હવે ધ્યાન રાખજો કે નીચા ઉર્જા સ્તર અને ઊંચા ઉર્જા સ્તર માટે કક્ષકો કઈ રીતે નક્કી થાય। પછી આવતી વખતે આની આખી થિયરી પહેલાં સમજાવું છું, પછી આવતી વખતે આની થિયરી હું તમને વ્યવસ્થિત લખાવીશ। જો કે 5D કક્ષકો એમાં dx², y², dz², dxy, dyz, dzx। હવે ધાતુની કક્ષકની દિશામાં dx², y² અને dz² હોય। ધાતુની કક્ષકની દિશાથી દૂર તો એમાં dx, y, dyz, dzx। એટલે ધાતુની કક્ષકની દિશા તરફ આ બે કક્ષક ગોઠવાયેલી અને ધાતુ કક્ષકની દિશાથી દૂર આ 3 કક્ષક ગોઠવાય। આથી
બે ડી કક્ષકો ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં ઊંચા ઉર્જા સ્તર એટલે EG, એમાં dx² y² અને dz². બાકીની 3 ડી કક્ષકો નીચા ઉર્જા સ્તરમાં એટલે કે T2G, એમાં dx y dy z અને dzx. હવે જો ડી કક્ષકનો ઊંચા ઉર્જા સ્તરને EG કહેવાય અને ડી કક્ષકનો નીચા ઉર્જા સ્તરને T2G કહેવાય. બે ડી કક્ષકો કઈ? તો કે આ બે ડી કક્ષકો આ ફક્ત અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં વિપાટન, કક્ષકોનું વિપાટન એટલે વિભાજન. તો એની અંદર ટોટલ બે ડી કક્ષક ધાતુ કક્ષકની દિશા તરફ ગોઠવાય એટલે એની વચ્ચે અપાકર્ષણ વધારે હોય. અહીંયા અપાકર્ષણ વધારે, જ્યારે બાકીની 3 ડી કક્ષક છે એ ધરીથી દૂર, દિશાથી દૂર એટલે અપાકર્ષણ ઓછું. જો અપાકર્ષણ વધુ હોય એમ એનો ઉર્જા સ્તર ઊંચો, તો એની અંદર ધાતુ આયનની ડી કક્ષકો બે dz² x² y² અને dz² એ દિશા તરફ એટલે અપાકર્ષણ વધે. બાકીની 3 dxy dyz અને dzx એ દિશાથી દૂર છે એટલે અપાકર્ષણ ઓછું થાય એટલે એનો ઉર્જા સ્તર નીચો જાય, જેને T2G ઉર્જા સ્તર કહેવાય. હવે ઉર્જાનો જે તફાવત છે એને Δ0 વડે દર્શાવાય. આ ઊંચી ઉર્જામાંથી ઓછી ઉર્જા બાદ થાય તો કે EG - ET2G બરોબર સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા Δ0 વડે દર્શાવાય. તો આ રીતે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણની અંદર કક્ષકોનું વિભાજન એટલે કે સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન. તો સામાન્ય આપણે એની આકૃતિ દોરીએ. પેલી 5 ડી કક્ષકો સમ શક્તિ. હવે એનો ઉર્જા સ્તરમાં જાય ત્યારે આ 5 ડી કક્ષકનું વિપાટન થાય. પાંચ ડી કક્ષકો
આ ઊંચો ઉર્જા સ્તર, તો આની અંદર ઊંચો ઉર્જા સ્તર છે એની ઉર્જા વધારે એટલે dx² y² અને dz² એને ઊંચા ઉર્જા સ્તર EG કહેવાય. અને નીચા ઉર્જા સ્તર T2G, તો એની અંદર 3 કક્ષકની દિશા dx y dyz dzx. હવે આ ટોટલ ΔO ઉર્જાનો તફાવત, એની અંદર ઊંચા ઉર્જા સ્તર છે એ 3/5 ΔO જેટલી ઉર્જાનો વધારો થાય અને 2/5 ΔG જેટલી ઉર્જાનો ઘટાડો થાય.